그리고 제일 어느 부분 공부할 차례인지 기억나세요? 1721페이지 3요. 예, 1721입니다. 21페이지요. 안개는 껴야 보입니다. 이제는 노인이 되니까 불편한 게 많아집니다. 우리는 한 번도 우리가 노인이라고 생각을 안 해봤는데 1721페이지 3, 3에 3인데, 예, 예, 어, 예, 여기. They had expected to meet Jesus. 그들은 이 가족 얘기하는 거죠. 예, 이게 예. 불안정하게 왔다 갔다 하네. 그걸 컴퓨터 뭐가 문제가 있는 거예요? 아니, 뭐 가끔 그래요. 이제 말을 들어요. 음, 이 가족들은 예수를 만나기를 기대했다. Take him aside. 옆으로 끌고 가서 urge him to go home with them. 함께 집으로 돌아가자고 독촉하기를 기대했다. They had thought to assure him. 확신시키려고 생각했다. That they would forget his neglect of them. 예수가 그들을 소홀히 한 것을 잊어버리겠다고. They would forgive and forget. 어, 가, 가족들이 가족이 예수를 용서하고 잊어버리겠다. 네. If he would only give up the foolishness of trying to preach a new religion, 새로운 종교를 설파하느라 하려고 애를 쓰는 멍청한 짓을 give up, 포기하기만 한다면, 포기하겠다고 하기만 한다면, 아량을 베풀어서 예수님이 잘못한 걸 용서해 주겠다. 지금 그 얘기예요. 그렇죠. 당연하지요. 새 종교가 여기 수식어가 있어요. Which could bring only trouble to himself. 이 새 종교는 자신에게 문제만 일으킬 수 있고 and dishonor upon his family. 가족들에게는 불명예만 가져올 수 있다. To all of this, 이 모든 것에 대해서 Ruth would only say only. 루스는 맨 마지막 여동생. 여동생이에요. 아, 이 모든 것에 대해서 루스는 이렇게만 말하고 싶어 했다. I will tell my brother, 내 오빠한테 that I think he's a man of God. 하나님의 사람이다고 자기가 생각한다. That, and that I hope he would be willing to die before he would allow these wicked Pharisees to stop his preaching. 이 사악한 바리새인들이 그의 설교를 그만두게 만들기 전에 그렇게 만들기 전에 차라리 기꺼이 목숨을 바칠 수 있기를 희망한다. 한 줄 더 뜨는 거예요. 예수님의 목숨 바치기를 그러니까 아, 참. 기대로 하는 그런데 목숨까지 바치라. 그 이미 생각하고 아, 있어요. Joseph 예수님이 promised. 언지를 했으니까. 요셉은 다음과 같이 약속했다. To keep Ruth quiet. 입을 막게 하겠다고 약속했다. While the others labored with Jesus. 다른 사람들이 예수와 함께 수고를 하고 있는 동안에 When they reached the Zebedee house, 세베대 집에 도달했을 때 Jesus was in the very midst of delivering his parting address to the disciples. 제자들에게
parting address, 작별 인사를, 작별 연설을 deliver. deliver address는 연설을 발표하다, 연설하다 그런 뜻이에요. 연설을 하고 있는 바로 그 한 가운데에 있었다. 열심히 지금 연설을 하고 있는 중이었다. 근데 이제 김색에 만드는 일이 생겼죠. They sought to gain entrance to the house. 이 사람들이 집으로 들어가려고 애를 썼지만 but it was crowded to overflowing. 넘쳐나게 미어 터지게 군중이 많았다. Finally, they established themselves on the back porch. 이게 꽉꽉 지금 미어 터지니까 이 가족들이 back porch, 뒷문 현관, 뒤쪽 현관에서 자리를 잡았다. 겨우 어떻게 쑤셔서 들어간 거예요. And had word passed in to Jesus. 예수에게 말씀을 전달하게 하였다. From person to person. 한 사람 한 사람. 누구 지나갈 수가 없으니까 한 사람이 뭐라고 중얼거리면은 그 말을 듣고 옆 사람한테 전해주고 이렇게 해서 so that it finally was whispered to him by Simon Peter. 베드로가 예수에게 마침내 속삭이게 되었다. Who interrupted his talking? 베드로는 그의 말씀을 중지시켰다. For the purpose, 그러한 목적으로. And who said? 시몬 베드로가 Behold, 보소서, your mother and your brothers are outside. 바깥에 당신의 어머니와 형제들이 싸움나이다. And they are very anxious to speak with you. 너와 당신과 함께 말을 하고 싶고 굉장히 말하고 싶어서 안달이 났습니다. Now it did not occur to his mother. How important was the giving of this parting message to his followers? 추종자들에게 이 작별의 말씀을 주는 것이 얼마나 중요한지 그 어머니에게는 생각이 떠오르지 않았다. 얼마나 중요한가 그럼 자기 생각만 하는 거죠. 그렇죠. 내가 왔으니까 뭐 다 집어치고 해산하고 자기를 만날 줄 알았는데 그렇죠. 지금 목숨이 왔다 갔다 하잖아요. 추종자들이. 예. Neither did she know. 다음과 같은 것도 알지 못했다. That his address was likely to be terminated any moment by the arrival of his apprehenders. 체포하는 사람들이 도착함으로써 any moment, 어떤 순간에라도 하시라도 종결될 듯한가 그 자기의 연설이 그것도 알지도 못했다. She really thought 어머니는 이걸 그 여자라고 그러면 안 돼요. 그녀는 누가 그 번역을 그렇게 막 써놓아가지고. 우리는 대명사를 잘 안 써요. 어머니는 정말로 생각했다. After so long an apparent estrangement. 겉보기에 사이가 뜸해진 것, 그렇게 오랫동안 사이가 뜸해진 뒤에 in view of the fact, 다음과 같은 사실을 감안할 때, 사실을 보면 she and his brothers, 어머니와 동생들이 had shown the grace,
아량을 보인 것에 우아함이니까 우아함을 보인다는 게 아량을 베푼 것에 actually to come to him 그에게 지금 아량을 베풀어서 실제로 온 것이에요. 왔어요. 네, Jesus ceased speaking. 예수가 말씀을 멈추고 and come to them. 그들에게 다가오리라. The moment he received word, they were waiting. 그들이 기다리고 있다는 말을 받는 순간에 그들에게 다 때려치우고 찾아오기를 기대했죠. 근데 it was just another of those instances. 다음과 같은 경우 중에 하나였다. Which his earth family could not comprehend. 땅에 있는 가족이 다음과 같은 것을 이해할 수 없었던 경우였다. That he must be about his father's business. 가족 일을 돌볼 때가 아니라 하나님 아버지의 사업을 돌보아야 한다. 그런 순간이었다. And so Mary and his brothers were deeply hurt. 자기네들이 지금 아량을 잔뜩 최대한으로 베풀어 찾아오는데 자기네들을 와서 돌볼 생각을 안 하고 계속하니까 기분이 나빴지. 그렇죠. 우리도 그런 경험을 많이 했습니다. 마리아와 동생들이 마음속 깊이 상했다. When notwithstanding 무엇에도 불구하고 that he paused in his speaking 말씀하다가 pause 잠시 멈추었다. To receive the message 전하는 말씀을 받으려고 말씀을 중간에 멈추었는데 instead of rushing out to greet them 그들에게 인사를 하려고 쏜살같이 나오는 대신에 they heard his musical voice 이게 음악적인 목소리가 아니라 낭랑한 목소리를 들었다. 음악적인 목소리 그거는 하니까 이제, 영국 사람들이 낭낭한. 그렇게 표현한 것 같아요. with increased volume 목소리를 목청을 돋우어서 말하는 그의 낭랑한 목소리를 들었다. Say to my mother and my brothers 내 어머니와 내 동생들에게 that they should have no fear for me. 나를 걱정하지 마시라고 말씀하여라. The Father who sent me into the world. 나를 세상으로 보낸 하나님 아버지는 will not forsake me. 나를 버리지 않을 것이요. Neither shall any harm come upon my family. 내 가족에게 아무러한 해가 미치지 않을 것이다. Be them be of good courage. 용기를 가지라고 명하세요. And put their trust in the Father of Kingdom. 하늘나라에 계신 아버지를 믿으라고. But after all, 그러나 결국은 Who is my mother and who are my brothers? 누가 내 엄마요? 내 형제들이냐? 이 여자는 계산 안 한 거예요. 아마 미리암은 안 온 것 같아요. 루스는 어디? 결혼했으니까 그렇지. 가족을 돌봐야 되잖아. 네. And stretching forth his hand. 자기 손을 펼쳐서 stretching forth 펼쳐내 보이면서 toward all of his disciples 제자들 모두를 향해서 assembled in the room 그 방에 모였던 이게 세배대 집이죠. He said,
이렇게 말했다. I have no mother. 나는 어머니가 없고, I have no brothers. 형제들이 없다. Behold my mother, behold my brethren. 음, 내 어머니와 내 어머니를 보고 내 형제들을 보시오. For whosoever does the will of my Father who is in heaven. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 자는 누구나 the same is my mother. 아, 내 어머니와 내 형제와 내 시스터와 같다. And when Mary heard these words, 마리아가 이 말씀을 들었을 때 she collapsed in Jude's arms. 유다의 팔 속에 쓰러졌다. 어머나, 깜짝 누가 엄마 그러니까 말을 이해를 못해서 They carried her out in the garden. 사람들이 어머니를 뜰에 뜰로 날랐다. To revive her. 소생시키기 위해서. While Jesus spoke the concluding words of his parting message. 작별 말씀 중에서 결론 부분의 말씀을 말했다. He would then have gone out to confer with his mother and his brothers. 어머니와 형제들과 담화하려고 예수가 나갔을 터이지만 but a messenger arrived in haste. 한 사자가 in haste 급히 도달했다. From Tiberias, 티베리아스에서 온 한 사자가 bringing word that the officers of the Sanhedrin, 종교법정의 관리들이 were on their way, 오는 중에 있다, 오는 길이다. With authority to arrest Jesus and carry him to Jerusalem. 예수를 체포해서 예루살렘으로 호송하라 하는 권한을 가지고 오는 길에 있었다. Andrew received this message. 안드레는 이 소식을 받았고 and interrupting Jesus. 예수를 막고서 그에게 메시지를 전달했다. 질문 있습니까? 뭐 상황이 굉장히 급박한 상황에서 예, 그렇죠. 그 가족들이 와서 엄마도 없고 아빠도 저기 없다고 하니까 이 사람들은 이제 순수한 가족적인 입장에서 저기 했는데 예수님이 이제 공적이잖아요. 예, 오해를 많이 할 만도 하겠네 그쪽 입장에서. 예. 예. 그리고 이게 한 10분, 15분 차이로 지금 예, 좁히느냐 마느냐 그런 급박한 예, 상황인데 젖달라고 배고프다고 우는 아이나 마찬가지지. 형편이 지금 담을 넘느냐 마느냐 도망쳐야 되는 도망쳐야 예. 되는 순간인데 예. 뭐 저 교회나 이쪽에서는 뭐 아베 마리아 이런 노래 같은 거 부르면 굉장히 거룩하고 성스러운 마리아인데 실질적으로는 평범한 어머니네요 너무나. 예, 그래요. 이렇게 어머니가 그런 상황이 생긴 것 같아요. 예. 극성스러운 엄마 맞죠? 예수 어머니가. 뭐 그렇다고 볼 수 있지. 다이거 마더는 아니고. 이스라엘 사람들 중에서 자기네 체면이 또 있다고. 그렇죠. 예, 우리도 그래요. 오케이. 계속합니다. Andrew did not recall. 안드레는 상기하지 못했다. That David had posted some 25 sentinels. sentinel은 보초, 파수. 예요. 어원을 알 수가 없어요. 예.
근본이 무슨 라틴어나 이런 게 아니라고. 아, 센티넬? 파수를 25명가량 세워놓았다. had posted about 세베대 house, 세베대 집 근방에 and that no one could take them by surprise. 깜짝이야 놀랄 정도로 그들을 아무도 붙잡을 수 없다. 왜냐하면 보초가 25명이나 있으니까 저기서 잡으러 온다 그러면 바뀌면 되는 거예요. 그 25명이 길을 막았겠죠. 그렇죠. 충분히 막았을 거예요. 그래서 뭐 한 5분 정도는 시간을 더 벌 수 있었을 거예요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 갑자기 습격당하는 일은 없을 터인데 그거를 사람들이 잘 모르니까. So he asked Jesus what should be done. 그래서 어찌해야 할까요? 하고 예수에게 물었다. The master stood there in silence. 말없이 조용히 주는 거기 서 있었다. While his mother, having heard the words, 자기 어머니는 I have no mother, 어머니가 없다고 말하는 말을 들었으므로 was recovering from the shock in the garden. 뜰에서 충격에서 회복하고 있는 중이었다. It was at just this time, 바로 이때에 A woman in the room, 그 방에 있던 한 여인이 stood up, 일어서서 exclaimed, 소리쳤다. 이 클라마레가 외친다는 뜻이에요. X는 out이라는 뜻이고, 선언하다 그런 뜻이라 그랬어. 고함을 질렀다. 질렀다. 예, 뭐 조용히 얘기한 게 아니라, 와, 뭐 큰 소리로, Blessed is the womb, 자궁이 복이 있도다. That 네. bore you, 네. 당신을 벤 자궁이 복이 있도다. And blessed are the breasts that nursed you. 당신에게 젖을 먹인 그 젖통이 복이 있다. Jesus turned aside a moment. 한순간 from his conversation. 대화를 하다가 한순간 몸을 돌이켰다. aside, 옆으로 돌렸다. with Andrew. 이 안드레와 대화를 하다가 to answer this woman by saying, 다음과 같이 말함으로 이 여인에게 대답했다. No, rather is the one blessed who hears the word of God and dares to obey it. 하나님의 말씀을 듣고서 감히 복종하는 자가 오히려 복이 있습니다. 복이 있도다. Mary and Jesus' brothers, 마리아와 예수의 동생들은 thought that, 어떻게 생각했다. That Jesus did not understand them. 예수가 도대체 그들을 이해하지 못했다. That he had lost interest in them. 예수가 가족에 대해서 흥미를 잃어버렸다. Little realizing. 거의 깨닫지 못하고서 that it was they who failed to understand Jesus. 예수를 이해하지 못한 것은 바로 그들이었다고 생각했다. 거의 깨닫지 못했다. Jesus fully understood how difficult it is for men to break with their past. 과거와 단절하는 것이 사람들이 과거를 단절하는 것이 얼마나 두려운가 예수는 10분 이해했다. He knew how human beings are swayed. 예수는 알았다. 인간들이 by the preacher's eloquence. eloquence는 웅변이라는 뜻인데 loqui가 라틴어로 말한다는 뜻이에요.
X는 out이라는 소리죠. 입 바깥으로 조용조용히 얘기하는 게 아니고 입 바깥으로 나가서 외치는 웅변, 예, 그래서 웅변이라는 뜻이 돼요. 설교자의 웅변에 인간들이 어떻게 스웨이드는 이리저리 끌려다니는가. 아, 어디냐. And how the conscious responds. 그리고 어떻게 양심이 반응하는가. Response to emotional appeal. 감정적인 호소에 어떻게 양심이 이리저리 끌려다니는가, 반응하는가. As the mind does to the logic and reason. 지성이 논리와 이성에 반응하는 것과 마찬가지로 사람의 양심이 감정적인 호소에 어떻게 반응하는가 잘 알았다. 충분히 알았다. But he also knew how far more difficult, 얼마나 더군다나 어려운가. It is to persuade men to disown the past. disown은 이건 나하고 상관이 없어 라고 부인하는 거예요. 그래서 옛날에 데이비드 리카도라고 유명한 영국 경제학자가 있었는데 데이비드 리카도가 그 비교 우위론을 발명한 사람이에요. 경제학에서? 경제학에서. 근데 그 아버지가 유태인이라 근데 요 아들놈 리카도가 퀘이커 교도하고 결혼했어. 그래서 디소운 이놈 새끼 절연한다. 너하고 나하고는 인연을 끊는다. 그게 디소운이에요. 그 유대인들도 많이 그러는가? 한국 사람만 그러는 게 아니고? 결혼을 딴 나라 사람. 그 교류 같으면 신교잖아요. 신교 중에도 좀 특별한 신교예요. 과거를 부인하는 것이 부인하라고 설득하는 것이 얼마나 더군다나 어려운가 또한 알았다. 여기까지 질문 있습니까? 예수님이 많이 곤란했겠어요. 힘들었겠어요. It is forever true. 영원히 참되다. That all who may think they are misunderstood. 사람들이 그들이 이해를 받지 못했다. 사람들이 그들을 오해했다고 or not appreciate는 감사하다는 뜻도 있고 이해한다는 뜻도 있어요. 사람들이 이해를 하지 못하고 오해받을지 모른다는 모든 사람들이 having Jesus a sympathizing friend, 예수 속에서 공감하는 친구를 가지고 있다는 것이 영원히 참말이다. 예수님 속에서 하는 그 마음으로? 예수님 안에서 그렇게 공감하는 친구를 발견한다는 뜻이에요. An understanding counselor, 이해를 하는 상담자, 좋은 자를 발견할 것이다. He had warned his apostles, 사도들에게 경고했다. That a man's foes, 사람의 적들은 maybe they of his own household, 먼 곳에 있는
아니고 전선에 있는 것이 아니라 바로 집안 속에, 자신의 집안 속에 적들이 있다고. But he had hardly realized how, 거의 깨닫지 못했다. How near this prediction, 이 예언이, pre는 미리라는 뜻이고, 디체레가 라틴어로 말한다예요. 미리 말한다니까 예언한다는 뜻이 돼요. 어떻게 가깝게 이 예언이 would come to apply to his own experience, 자신의 체험에 적용이 될 것이었는가, 거에 깨닫지 못했다. 예수님, 그럴 줄은 몰랐다. 예수님이? 네. 이 원수가 내 집안에 원수가 있다. 네 집안에 있다는 게 그 성경에 지금 나와요. 각자가 지금 자기 목숨을 건지느라고 자기 체면을 살리느라고. 그러니까 제자들한테는 어떻게 보면 이론적으로는 얘기해놓고 체험으로서는 지금 처음 느낀 건데 강력하게. 예, 집안에 네. 적들이 집안에 있는 집안 식구들도 예수를 부인할 정도까지는 안 갔어요. 우리하고는 몰라요. 뭐 이런 그러지 아니죠. 정도까지는 안 갔는데, 설득하려고 애를 쓰잖아요. 예, 어, 예, 우리는 못 움직이니까 네가 변해라. 지금 그 얘기거든. 예, 우리 집 남동생도 그러고 있어요. 뭐 누나. 그런 소리 하지 마서. Later on, 나중에 after the master's death and resurrection, 주가 돌아가시고 부활된 뒤에 when James became connected, 야고보와 연결되었을 때 with the early Christian movement, 초기의 기독교 운동과 연결되었을 때 he suffered immeasurably, 측량할 수 없이 고생을 했다. As a result of his failure, 다음과 같은 실패의 결과로서 to enjoy this earlier association with Jesus and disciples, 예수와 제자들과 함께 초기에 관계를 가지지 못한 것, 결과로서 말할 수 없이 고생을 했다. 네, 그런 얘기예요. 예. 그래서 여기 야고보에 대해서 얘기하면 처음에 6명하고 사도들을 기를 때 야고보가 거기 들어갔었다고. 처음에는 7명이었다고. 야고보가 들어갔어요. 네, 처음에 가르칠 때는 들어갔다고. 형을 근데 이해했군요. 야고보가. 그때는 교육을 시켰는데 조금 있다가 무슨 이유인지 짐작에는 아무래도 걸림돌이 될 것 같아서 뺀 거예요. 아, 야고보가. 야고보를 뺐다고. 음. 근데 돌아가실 때까지는 쭉 빠져 있었으니까. 근데 아무래도 사람이 더 필요한 거예요. 그래서 부활하신 다음에 야고보한테 왔어요. 나타나가지고 아, 예루살렘 교회를 누가 돌봐야 될 텐데 누가 맡을 사람이 없는 거라. 그렇죠. 베드로만 가지고는 부족한 게 가끔 헛소리. 그러니까 베드로는 아, 믿을 만한 사람은 아니었군요, 베드로는. 그렇지, 불안하지. 그 행동이 앞서는 사람이잖아요. 머리는 그 쓰는 것보다. 그리스 사람들을 설득하는 게 필수인데 그리스 사람들한테 뭐 할례를 받으라 헛소리하고 앉았다고. 베드로가 그래서 욕을, 사도 바울한테 욕을 바가지로 뭐 얻어먹었는데, 사이가 틀어졌죠, 그것 네, 때문에. 꺼지세요. 그 하고 상관하기 싫어요. 베드로가 아니
바울이 그랬어? 바울이 아, 그랬다고. 심하게 얘기했군요. 아, 보면, 나다니엘도 이론적으로 예수님의 뜻과하고 달라서 나다니엘도 떠나지 않았어요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 예, 정확하게 읽으셨네요. 예, 그래서 6명밖에 안 남았어요. 음, 그러니까 그 사람들을 아마 그럴 거를 내다 보셨겠지. 그래서 그 6명이라도 좀 한 대 몰 세력이 예, 필요해서 예, 야고보를 음, 끌어들인 거예요. 예. 믿을 사람이 없었어, 믿을 그죠? 사람이 많이 없어서 그렇게 하신 것 같아요. 이제 제자들이 예수님이 돌아가시면 어디 구심점이 없잖아요. 맞아요. 구심점이 말 없으니까 잘했어요. 구심점이 서울이라도 그게 내가 그 구심점이 영감을 필요해. 받아서 나온 그런 말이구나. 것 같아요. 딱 맞는 말이 나왔어. 오케이. 질문 있습니까? 예, 그럼 계속합니다. In passing through these events, 이 사건들을 통과하면서, 겪으면서, 겪으면서 Jesus 계실수록 chose to be guided by the limited knowledge of his human mind. 이, 예수님이 또 신의 지식을 이용해 먹을 수도 있었을 텐데, 그렇게 하지 않기로 작정하신 거예요. 완전히 사람으로 예. 그러니까 그걸 난 미스테이크라고 하기는 곤란한데, 그렇죠? 생각을 바꾸신 거예요. 처음에는 예, 야고보를 끼워 넣었다가 중간에 뺐다가 다시 지금은 집어, 부활하시고 난 예, 후에 부활하시고 난 다음에 생각을 바꾸셨어요. 인간 지성의 제한된 지식으로 안내를 받기를 택했다. 신의 지성을 쓰기로 했으면 처음부터 끝까지 스무스했을 예, 텐데 그렇지가 않았단 말이에요. 특히 야고보의 경우에는 he desired to undergo the experience with his associates. 동료들과 체험을 같이 하기를 바랬다. As a mere man, 신으로서 활동하지 않고 단지 사람으로서 동료들과 체험을 겪기를 바랐다. And it was in the human mind of Jesus. 예수의 인간 지성 속에 있었다. To see his family. 가족들을 보려는 것이 before he left. 떠나기 전에 그렇게 하고 싶었다. He did not wish to stop in the midst of his discourse. 강연하는 한가운데에서 강연을 멈추기를 바라지 않았다. And thus render their first meeting after so long a separation. 그렇게 오랫동안 지금 소외되어 있은 뒤에 their first meeting, 처음 만나는 그렇게 몇 달 동안 소원해진 다음에 지금 처음으로 다시 만나는 것을 such a public affair, 공개된 대중, 어, 대중사업, 사건으로 만들고 싶지 않았다. He had intended to finish his address. 자기의 연설을 끝마치기를 의도했다. And then have a visit with them before leaving. 떠나기 전에 가족들을 만나보려고 의도했다. But the plan was thwarted. thwart는 방해하다, 막다 그런 뜻이에요. 가시가 막 돋쳐 있는 것 같다. 글자에 뭐 어떻게 됩니까? 목을 탁 조른 것 같은 느낌이. 방해받네? 예. 사건들이 공모해서 immediately followed, 즉시 뒤따른 사건들이
모여서 예. 이 계획은 좌절되었다. 아, The haste of their flight. 그들의 급히 플라이트는 토끼인 것을 그렇죠. 예. 도망치는 거. 그들이 급히 도망간 것은 was augmented. 어그멘트. 급한 정도는 확대되었다. augmented. By the arrival of a party of David's messengers at the rear entrance of Zebedee home. 제베데 집의 뒷문에 있었던 다윗의 사자들의 일행이 도착함으로써 여기 또 한 겹이 더 있어요. 준비를 하기 위해서 데이빗의 사자들이 일행이 몇 명, 한 서너 명이 있었겠죠. 도착해서 이제 앞으로 누가 뒤에 지금 따라옵니다. 라고 얘기를 하라고 온 거예요. 근데 그 사람들을 착각을 한 거죠. 그 사람들 체포조로 착각한 거예요. The commotion, 예수님이 그렇게 한 거예요. 아니 착각한 거. 사람들이 사람들이. commotion produced by these men. 이 다윗의 전령들이 만들어낸 commotion, 소동은 common 함께라는 뜻이고 고가 motion은 움직임이죠. commotion 움직임이 함께 일어나니까 소동이라는 뜻이 돼요. commotion. 이 사람들이 일으킨 소동은 frightened the apostles. 사도들을 놀라게 만들었다. into thinking, 다음과 같이 생각하도록 that these new arrivals might be their apprehenders. 이 새로 도착한 사람들이 그들을 체포하려는 사람인가 보다 일지 모른다라고 생각하게 만들었다. 인정을. And in fear of immediate arrest, 즉각 체포될까 두려워서 they hastened through the front entrance. 앞문 쪽으로, 뒷문 쪽으로 지금 닥친다고 착각을 해서 앞문에서 앞문을 통해서 to the waiting boat, 기다리고 있던 배까지 황급히 갔다. 서둘러서 갔다. And all of this explains, 이 모든 것이 설명한다. Why Jesus did not see his family waiting on the back porch. 뒷문 현관에서 기다리고 있던 자기의 가족을 보지 않았는가. 이 모든 것이 설명한다. 질문 있습니까? 근데 데이빗의 사자들이 그렇게 온 것을 오해하지만 않았어도 좀 만나서 얘기했을까요? 한 5분? 5분 동안. 내 생각에는 1분만 인사하고 그냥 떠났을 것 같아요. 얼굴만 보고 얼굴만 보고. 좋은 그건 인상을 뭐 알 수는 그렇죠? 없지만 아니, 이 내용 속에는 예수님이 가서 만나려고 했잖아요. 그렇죠. 계속 가족들을. 모르겠는데. 그냥 오랫동안 소원했던 그것도 하고 만나려고 했는데 이 일이 있어서 예. 만날 시간이 없게 됐죠. 시간이 없게 됐어요. 그러니까 이럴 때는 최 교수님은 다 잘 되는 것이야. 항상 그래요. 잘 되고 있는 것이야. 잘 안 되는 것도 다 잘 되는 거예요. 그래, 그렇게 얘기합니다. But he did not say to David Zebedee. 그러나 예수는 제베데에게 말하지 않았다. As he entered the boat in hasty flight. 이렇게 말하기는 했다. 강조해요. 데이빗 제베데. But he said 하면 말했다. 이렇게 말했다는 뜻이고 But he did say 하면 강조가 없다. 이 강조해서 이렇게 꼬집어서 말했다. He did say. 세베대에게 이렇게 말하기는 했다. As he entered the boat in hasty flight. 황급히 도망가면서
배를 탔을 때 Tell my mother and my brothers, 내 어머니와 내 형제들에게 다음과 같이 이 얘기를 전해라. I appreciate their coming. 그들이 와서 고맙고, and that I intended to see them. 그들을 보려고 의도했다. Admonish them to find no offense in me. 나를 불쾌하게 생각하지 말라고 훈계를 해라. But rather to seek for a knowledge of the will of God. 하나님의 뜻을 오히려 하나님의 뜻을 알고 and seek 알기를 구하고 은혜를 구하고 courage to do that will 그 의지 하나님의 뜻을 행하려는 은혜와 용기를 차라리 구하라고 시카라는 게 그거예요. 추구하기를 하라고 훈계를 하여라. 잘 되는 것이다. 그 말이나 같은 뜻이죠. 네, 하나님의 뜻을 구해라. 사정이 있어서 떠나니까. 그래, 맞아요. 질문 있습니까? 근데 크게 오해를 했어요. 나중에. 뭐 나중에 또 설명했겠지. 참 마음이 안타까웠겠어요. 그죠? 더 중요한 일이 있으니까. 예. hasty flight, 황급한 도망. And so it was on this Sunday morning. 그래서 이 일요일 아침에 the 22nd of May, 5월 12일에 서기 29년, 이게 올라가신 게 서기 30년 4월 초예요. 11달 남았어요. 11달 남았어요? That Jesus with his 12 apostles, 12 사도와 함께 예수와 12 사도와 12 전도사들과 함께 예수가 engaged in this hasty flight from Sanhedrin officers. 산헤드린 관리로부터 황급히 도망갔다. 24명이네요. 예. 12 전도사 아파서 12명하고. 예. 근데 교수님, 이런 데서 인게이지인을 쓰는 게 이제 영어를 저는 이제 익숙하지가 별로 않아서 예. 이런데 인게이지 쓸 수가 있나 이게? 말려들었다는 뜻이에요. 예. 이 똑같은 단어가 참 번역이 예. 썩 좋은 게 없어요. 이 황급히 도망갔다. 도망가는 일에 말려들었다. 그런 뜻이에요. 말려들었다. 네. 인게이지인. 예. 종사하다, 예, 그렇게 예. 말려들었다. 딱 맞는 말이 없어요. 예. 할 수 없이 도망가게 되었다. 원하지는 않지만 할 수 없이 황급히 도망쳐야 했다. 이런 뜻이에요. 그렇죠? 예. 인게이지하면 바퀴에 걸려들어서 돌아가는 대로 할 수 없이 움직였다. 이런 뜻이에요. 예. 말려들었다가 진짜 그렇게 황급히 도망갈 수밖에 없었다. 그렇게 적어야 되는 거예요? 번역을. 그러면 또 님 마음대로 누구 마음대로 번역을 막 그래도 비슷하게 의역을 해줘야지. 영어를 해석을 하다 보면 이런 경우가 종종 있어서 꼭 어떻게 이런 단어를 썼을까 그런 생각이 많이 들 때가 많습니다. 할 수 없이 말려들었다. 이런 뜻이에요. 네, 꼼짝할 수 없이. 네, 알겠습니다. 이게 좀 많이 토론이 됐어요? 공부하시는 거기에. 저희 토요일 아침에 하는 그 토론 말인가요?
예. 아, 그, 뭐를. 아니, 공부하는 데서 이 인게이지 여기 이것 때문에 사람들이 아닙니다. 그렇진 않습니다. 예. 아니, 그 아, 제가 개인적으로 네, 음, 그 교수님 수업하기 전에 한번 쭉 읽어보고 오거든요. 그런데 예, 이런 부분이 조금, 야, 이거 어떻게 이런, 여기에 적합한가? 그런 생각이 가끔 들었습니다. 예, 예. 이게 헤이스티 플라이트는 누구냐? 유대인들이 에집트에서 나올 때도 그게 도망질이었다고요. 그래요. 예, 영광의 탈출 그렇게 돼. 아, 예, 예. 예. 모세가 이끌고 나올 때, 모세가 이끌고 이끌고 나올 때. 나올 때, 예. 인게이지도 된 거예요. 할 수 없이. 도망 나온 아, 거죠. 왜냐하면 그냥 안 보내주니까 막 맞고 트집 잡고 그러니까 그렇죠. 밤중에 톡 뛰어야 됐다고. 어, 참, 그런 거를 인게이지가, engaged in flight라고. 야간 도주, 야간 도주해, 이게. 예를 예. 들면, 아, 이분이, 이 사내들인 관리는 were on their way, 어디에 가는 길에 있었던, to Bethesda, 베세다까지, with authority, 다음과 같은 권한을 받고서, from Herod Antipas, 이건 헤롯 대제의 아들이에요. 둘째인가, 아마 둘째나 셋째는 또 필립이에요. 필립이 셋째요. 잘 아시네. 필립이 나는 오병이의 기적이 일어난 곳이 바로 필립 영토잖아요. 근데 필립이 굉장히 제너러스했다고 나와서 나는 네. 필립을 참 좋게 생각합니다. 헤롯 안티파스로부터 예, arrest him, 예수를 체포하고 take him to Jerusalem, 예루살렘까지 그를 이송하는 권한을 받고서 벳세다로 가는 길이었다. For trial on charges. on charges는 다음과 같은 죄목으로 오늘 잘. 어, 재판을 받으라고 예루살렘에서 and other violation 그것뿐 blasphemy 신성모독을 했다는 죄목으로 신성모독과 기타 위반을 했다는 죄목으로 of the sacred laws of the Jews 유대인들의 신성한 법, 법 예시 주로 얘기하는 거죠. 손을 스쳐라, 뭐 두 번 스쳐라, 뭐를 주로 그거죠. 손을 제대로 안 밥 씻었다. 먹을 때 어, 신성모독이라고 생각하는가 보죠. 장로들의 율법을 네가 막 짓밟아? 음, 안 되지. 무시해 그렇게 되겠죠. 아, 우리가 네가 감히 장로들의 법을 무시해? 이런 아마 욕을 했겠지. 아, 근데 뭐 욕은 전부 안 써. 안 쓰는 거죠. 그러면 굉장히 지저분해지잖아요. 네. 글이. 근데 우리나라식으로 하면 우리는 참 못된 욕이 많잖아요. 못된 욕이. 그 욕 표현을 잘 하는데, 예, 서양 사람도 그렇고, 근데 일본 사람들은 욕이 이게 없다 그러는데. 찍질 않고, 기껏해 뭐 바카야로 나쁜 놈. 그래요? 근데 이게 참 신기하죠? 우리한테 이렇게 못되게 했는데, 행동으로. 일본 사람들은 욕이 없어요. 아, 그런 욕을 막 쓰면 싸움이 벌어지고 목이 날아갈 목이 일이 날아가서, 흔해서 그랬던 것 같아요. 예, 사무라이 나라. 사무라이 예. 때문에 말 한 번 잘못했다가 목이 날아가니까. 이사를 여러 번 한국 하고, 사람들은 말로 하거든. 그렇죠. 말로 그냥 사람을 다 죽이다시피 하고, 예. 예. 그래서 욕이 발달한 것 같아요. 사고를 줄여요. 쌍욕을 하게 되면. 그래요?
예. 그게 더 낫지 않아요? 말로 하면 그렇죠. 그러니까 일본 사람들은 이태리 사람 비슷하네요. 이태리 사람 뭐 하면 총을 쏜다 그랬잖아요. 이태리 사람은 쏘죠. 쏘지 말로 하지 않고 그냥 쏜다고. 말로 안 하고 예. 아, 더 위험하네요. It was almost half past eight. 거의 8시 반이 되었다. This beautiful morning, 이 아름다운 아침에, 화창한 날 아침에, when this company of 25 men oars, 이 25명, 12사도, 12전도사, 예, 예수님 25명이에요. 12, 25명의 일행이 컴퍼니, 간판. man the oars, 노를 저었다. 이게 노를 저었다 보다는 노에다가 배치했다. 사람을 배치했다. 바로 그런 뜻이에요. 아, 그래요? 네, 참 똑똑하시다. 예, 그 교수님 이 맨에 대한 동사가 예. 동사로 쓴 거잖아요. 맨에. 동사로 썼어요. 예, 예. 어느 자리에 배치했다. 그런 뜻이에요. 노에다가 사람을 배치했다. 금방 떠나려고 탁 그러는 태도예요. And pulled for, 향했다. For the eastern shore of the Sea of Galilee. 음. 갈릴리 바다의 동쪽 해안을 향해서 노를 저었다. 땅, 다가갔다. 노졌다보다는 다가갔다. 어디가? 지금 막 올라갔다 내려갔다. 한참 올라간 거예요. 어디로 뭘 잘못 눌러서. 예, 여기 아, 예, 23호입니다. 5. 오. 예. Following the master's boat. 예수의 배를 뒤따르는 것은 was another and smaller craft. 또 다른 작은 배. craft는 배를 얘기해요. 예. craft 또는 vessel. 선박을 containing 6 of David's messengers. 다윗의 전령 6명을 포함한 작은 배, 따라갔군요. 따라갔어요. Who had the instructions? 이 전령들은 지침을 가졌다. To maintain contact with Jesus. 예수와 함께 접촉을 유지하라고. And his associates, 동료들과 함께. And to see that, 다음과 같은 것을 꼭 하라고. To see that, 다음과 같은 것을 꼭 하도록 하라고. Information of their whereabouts. 그들이 있는 곳. And safety, 안전한가에 대한 정보가 regularly, 때때로 transmitted to the home of Zebedee in Bethsaida. 베세다에 있는 세베대의 집까지 규칙적으로, 정기적으로 전달해 달라고. 그러니까 지금 이 페니키아 해안까지 갈 때까지 6명을 조금씩 떨고 노는 거예요. 거기 무슨 약속 장소를 마련했겠죠. 릴레이. 그렇지. 릴레이 예, 하는 릴레이. 거 있죠. 계주라고 그러죠. 네. 네, 릴레이. 우리 초등학교 때 그거 있었어요. 반에 인포메이션 할 때 그때는 전화가 없었으니까 그 메시지를 전할 때 전할 때 학생들하고 또 가족에 마지막 한 명은 두로에 남겨놓고 예. 또 나머지 지금 6명이었죠. 6명, 전령이. 예. 뭐를 중요한 곳에 갖다 배치를 한 거예요. 그래서 한 사람은 어디 마지막 장소 두로하고 어디에 왔다 갔다 하고 그 다음 사람은 그 다음
그렇죠. 도시까지 왔다 갔다 하고 이런 식으로 지금 어느 소식을 부분 전달해요. 읽었어? 여기 Which served 세베다의 집은 headquarters for the work of the kingdom for some time. 얼마 동안 하늘나라 일의 본부로 쓰였다. 여기 headquarters는 본부라는 뜻인데 단수로 받으면서 이게 이 복수로 돼 있어요. 복수로 돼 있는데 headquarters S가 들어가는데 headquarters. 단수가 교수님, 그러면 이 명함 같은 거 쓸 때도 헤드쿼터 쓰를 써야 되는 건가요? 만약에 그 명함 같은데 본사 주소 있고 그 브랜치 주소가 있잖아요. 그럴 때도 네, S를 쓰나요? 그러면 headquarters라고 S를 붙여야 되죠. 아, 항상요? 네. 남자들은 근데 우리는 하려고 그러면 중요하기 한국 때문에 사람들은 이걸 번역을 하라 그러면 잘하는 사람도 그 실수를 하는데 명사 언급할 때는 수를 잴 수 있는 경우에는 무조건, 카운터블 경우에는 무조건 복수를 써야 돼요. 근데 그 미스테이크가 하나, 최근에 예를 들면은 기생충이란 영어가 있어요. 예. 근데 기생충을 영어로 번역했는데 parasite하고 singular를 썼다고. 그건 잘못 번역한 거예요. 거기 어떤 한 놈만 기생충이었다가 아니라 기생충 같은 놈들이 여러 명이 있었다. 아, 예, 그런 뜻이거든요. 원래 작자가 의도한 거는. 그 그래서, 뜻의 복수로 그러니까 parasites하고 s를 붙여야 된다고. 근데 음, 그건 누가 번역을 잘못해서 parasite singular을 썼어. 그럼 물론 사전을 보면은 단수로 뜻은 맞죠. 사전에는 단수로 다 나와 있다고. 꼭 그래도 좋겠네요. 예. parasite 거기 적어놓죠. But Jesus was never again to make his home at the house of Zebedee. 자기 집을 세베데의 집으로 사용하지 않았다. 결코 다시. From now on. 지금부터 쭉. From now on. 네. From now on. 지금부터 쭉 하고 이게 영어로는 M-라고 그러는데 이게 두꺼운 거? 두꺼운 게 아니고 두 줄? 한자로 한일자를 이렇게 길다랗게 쓴다고 보통 사람들이. 그냥 죽 하면 뭐 이 사람이 죽으려고 그러나 착각하니까 죽하고 예. 찍하고 이게 수평으로 글을 수평선을 길게 그어줘야 된다고. 원래가 I think so. 근데 잘 안 해요. 그게 보기 싫어서 그런가? 불편해서 글쎄, 그런가? 그러면 좀 더 잘 알아들을 것 같은데 그게 표현이 어떤 되죠? 게 스탠다드인지는 내가 잘 모르겠어요. 한국에서? 그냥 죽이라고 선생님이 쓰기도 하고 이 M-가 없이 쓰기도 하고 쓰기도 하고 안 쓰기도 하고. M-이라니 이렇게 쓰는 거예요. M- 이렇게? 네, 그걸 M-라고 해요, 영어로는. 아, 작으면 N-라고 해요. 그걸 조그맣게 쓰는 거는 N-라고. N- 네. 그 N이라는 글자도 원래는 그 H2 상형 문자에서 N이? 내려온 거라고. N이라는. From now on, 지금부터 쭉 throughout the remainder of his earth's life, 땅에서 사신 생명 나머지 여생 동안에 the master truly had not where to lay his head. 자기 머리를 둘 곳이 참으로 없었다.
아, 이건 예수님이 하신 말씀을 그대로 인용한 거예요. 아, 내가 인자는 머리 줄 곳이 없었다 머리 둘 그런 거예요. 곳이 없구나. 떠돌이가 됐다는 얘기네요. 네? 정처, 떠돌이가 됐다는 얘기 완전. 떠들이. 떠돌이 예. 정처가 없었다. 여기 make his home at the house of Zebedee 여기가 지금 이제 어떤 거처처럼 있는 게 아니고 임시? 이제 예 이제 그런 게 이게 그 뜻 아닌가요? make his home at Zebedee. 그러니까 이제 떠돌이가 예, 됐다는 뜻 같아요. 그래, 예. 제베대 집도 편안히 쉴 수가 없는 거예요? 없는 곳이 되었다. 그게 예, 험한 뜻이에요. 어? 예. 예. 세베대의 집을 편히 지낼 장소로 여길 수 없었다. 왜냐면 거기도 자꾸 털려고. 쫓아오고 그러네. 글쎄요, 그러니까 어디 쫓아오니까. 쉴 데가 없는 거예요. 왜 인자는 머리 들 곳이 없었다 그렇게 생각하고 예. 있었는데 계속 참 쫓아오기 때문에 그랬군요. 가련한 신세가 된 거죠. 예. 이제. 참 또 그렇죠. 신세예요. 저희도 한국 가면 그런 경우가 많이 됩니다. 근데 우리를 잡으러 오는 사람은 없지. 그거 아니 얼마 그때 오셨을 때 너무 피곤해 보이시더라고요. 시차 때문에 이제 그럴 수도 예, 있는데 예. 무리를 그때 해서 오셨을 그래요. 때 예, 너무 요번에는 피곤해 보셔. 무리를 하지 않고 이제는 좀 넉넉하게 시간을 잡을 수 있거든요. 넉넉하게 시간을 잡을. 강의가 없으니까 미국에서. 아 교수님 그리고 그 출판은 한 언제 정도가 될 것 같아요? 아, 책 그건 출간하는 거? 예, 모르겠는데 예. 조만간에 책이 나올 건데. 조만간에 나올 것 같아요. 그럼 출판은 한국에서 하나요? 그 미국에서 하나요? 한국에서 하겠죠? 그거는 내 짐작인데 미국에서 인쇄해서 수송을 할 것 같아요. 그러면 교수님 좀 이런 부분 교수님께서 조금 거기다 의뢰를 할 수 있어요. 표지나 이런 것들을 조금 제대로 이쁘게. 그거 이쁘게 하고 그런 거는 전부 차단에 있는 사람들이 아, 그래요? 많아요. 예, 왜냐면은 지금 교수님 책하고 다른 쪽 제가 지금 다른 수업이 아니고 이제 아침에 그 토요일 날 아침에 전지영 씨하고 몇 사람이 그 같이 저기를 토론을 하고 있어요. 그냥 책 읽는 것도 그래요? 아니고. 잘하는 거예요. 그래요. 예, 근데 그 내용을 보니까 교수님하고 용어가 너무 다르니까 저는 이제 물론 저 교수님 책으로만 봤기 때문에 그런 면도 있지만 이제 딱 그 용어를 몇 개 책을 딱 놓고 보면은 단연 교수님께 인기가 좋아요. 그다음에 그냥 어떤 합리적으로 봐도 좀 좋고 다른 쪽은 번역의 용어 자체가 키워드잖아요. 예? 키워드가 어떻게 보면은 키워드. 해석 자체가 좀 다르니까 그래서 음, 저는 교수님 책이 좀 빨리 나와야 된다고 생각하고 그다음에 예, 장시영 씨 책이 지금 어 예전에는 뭐 전재영 씨랑 그런 얘기를 하더라고요. 굉장히 좀 내용이 부실했다 많이 근데 많이 업그레이드 시켰고 근데 이제 그게 많이 팔리는 이유가 뭐냐면 책이 이뻐요. 겉으로 볼 때 표지가 표지가 예뻐요. 예, 예, 그렇죠. 이제 사람들이 처음 딱 볼 때 뭐 음식도 그렇잖아요. 이뻐야 맛있게 보이고 하듯이 음, 그래서 지금 현재 그 예전에 나왔던 책은 조금 과거 버전이라서 그런지 너무나 그 조금 6, 70년대 스타일이에요. 지금 우리로 본다면. 그래서 그거 음. 좀 신경을 조금 써주셨으면 좋겠는데. 아, 하겠죠. 나는 재단에서 의견을 물어볼 때만 아, 그래요? 얘기하고 이래라 저래라 이렇게 하는 게 좋겠다. 안 해요. 그런 얘기를 못 해요. 아, 그러시겠네요. 예. 예. 그러니까 이제 서점에 이것이 유통이 돼도 아무래도 초이스를 자꾸 그렇게 하게 되는 거죠. 그러니까 예. 교수님께 좀 이제 전체적인 의견이 그렇습니다. 그 교수님께 좀 많이 보급이 됐으면 좋겠고 지금은 별대 활자는 아주 아름다워요. 활자는요. 예. 예. 그리고 지질은 어떤가요? 지질. 그거는 아직 몰라요. 지질이 굉장히 중요한 게 예전 책은 지금 책을 쭉
제가 한 2, 30건 뿌렸는데 그 사람들이 보면은 한결같이 하는 얘기가 지질이 너무나 조금 그 가독성이 좀 그렇죠. 떨어집니다, 사실. 예. 예. 밑에 글자가 비치고 네, 잘 그랬죠. 알아요. 그렇죠. 그 그래서, 가독성이 좀 떨어지면 이 눈이 피로하거든요. 네, 예. 그렇죠. 저는 이제 나이 든 사람한테만 줘가지고 나이 든 사람은 책 안 읽어요. 컴퓨터를 읽어야 됩니다. 나이 든 사람들이 그래서 책을 봅니다. 네, 아, 그래도. 오케이. 근데 그것이 왜 그러냐 하면 저희는 한국에 아는 사람이 한 분도 없었어요. 비행기 타고 일주일에 한 번씩 왔다 갔다 할 수 없잖아요. 돈이 드니까. 그래서 거기에 있는 어, 기- 그 신우 인쇄소 시내에 해서, 있어서 어, 그 네. 여동생 집 근처에 있는 그 사람들이 성, 잘 알아가지고 예, 성경 출판하는, 예, 원래 신우 어, 인쇄소예요? 예, 예. 그랬기 때문에 저 컨트롤을 할 수가 없었어요. 이게 이거 그런 혹시 상황 같은 걸 얘기해 줘야 될 것 같아요, 사람들한테. 예전에 한 몇 년 전에 전지영 씨, 안마리아, 나, 백현주 씨 네 사람이서 이것을 인쇄 출판을 업데이트한 걸 하려고요. 교수님 거를. 근데 거의 다 떨어질 때거든요, 책이. 예, 그래서 저쪽 파주 그 출판단지에 가서 지질 다 확인하고 하다가 멈춘 적이 있습니다, 한번. 너무 시간이 그렇죠. 많이 흘러서 좀 음, 많이 그 못 봤습니다. 전에, 근데 우리는 혼자기 때문에 예. 오케이. 한국에 있는 사람들하고 그때 안마리아 씨랑 송 선생님이랑 선생님을 알고 그랬더라면 알 수가 없죠. 책이 없었으니까, 그때는. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까, 도와줄 사람이 하나도 없었어요. 할 수 없어. 우리 여동생네. 여동생 남편이 좋은 사람이에요. 그래서 애를 써줬어요. 그러나 출판하는 거는 전문가라 해도 되잖아요. 그래서 오케이. 그렇기 때문에 그렇게 된 거예요. 자, 요거, 어쩔 수 없어요, 예, 그것도. 예, 요거 좀, 마치자. 얼마 남지 않았는데. 예. No more did he have even the semblance of settled boat. 정착된 거처, 어? semblance는 비슷한 것이라는 뜻이에요. 비슷한 것? 정착된 거처 비슷한 것조차도 없었다. 이제는 더 이상. 완전히 쫓겨다니는군요. They rowed 그렇죠. over to near the village of 게레사. 게레사 마을 가까이로 노를 저어갔다. Put their boat in the custody of friends. 친구들의 관리에 배를 맡기고 and began the wanderings of this eventful last year of Master's life on earth. 예수가 땅에서 보낸 생애의 중대한 멘트풀? 마지막 해에 방랑살이 방, 떠돌이살이. 떠돌이, 떠돌이살이. 떠돌이를 시작했다. 떠돌이살이를 시작했어. For a time, 한동안 they remained in the domains of Philip. 빌립의 영토에 남아 있었고, going 네. from 게레사를 떠나서 up to 케사리아 필리피. 케사리아 필리피, 케사리아는 동지중해 이스턴 메디트레니언 시에 게레 게레사는 갈릴리 바다에 있는 곳이죠. 예, 거기에서부터 케사리아 필리피가 동지중해에 있는데 아마 짐작에 필리피라는 원래 도시가 있는데 아첨하느라고 케사에게 아첨하느라고 이름을 갖다 붙인 것 같아요. 케사리아가 로마에 자, 속한 사람이에요. 케사리아 필리피? 케사리아하고 케사리아 필리핀은 다른 도시예요. 케사리아하고. 예. 근데
아, 참 우리가 많이, 간 곳은 케사리아라고 항구 도시인데 거기 유적이 많이 남아 있어요. 같이 한번 갔으면 좋겠는데, 그죠? 더 아, 늙기 정말 전에. 한번 갔으면 좋겠어요. 교수님 그렇죠? 모시고. 우리 다리 운동을 해야 돼요, 이제는. 막 걸어도 되게. 또 한 문단 더. The crowd lingered about the home of Zebedee. 세베데이 집 근방에 링거는 우물쭈물하고 남아 있다. 퍼뜩 링거. 떠나지 않고 음, 남아 있었다. Watching these two boats make their way over the lake. 호수를 가로질러서 배 두 척이 가는 것을 보고서 toward the eastern shore, 동쪽 해안으로 갈리바다. 예. And they were all well started. well started는 한창 출발하고 난 뒤였다. 윌 스타트가, 아, When the Jerusalem officers, 예루살렘의 관리들이 hurried up, 서둘러서 and began their search for Jesus. 예수를 찾기 시작했을 때는 예. 한창 배를 타고 떠난 뒤였다. 서둘렀기 때문에 이렇게 된 거죠? 그래요. 또, And they refused to believe he had escaped them. 예수가 도망쳤다는 것을, 빠져나갔다는 것을 믿지 않으려고 했다. 어디 남아 있겠지, 숨어 있겠지 하고. 근처에 그렇게 빨리 도망간 줄은 몰랐죠. 네. 예수님이 성견이 있어서 빨리 도망간 거죠? 미리 준비를 해놨겠죠. 마음으로? 다윗이. 다윗이, 네. 다윗 훌륭하다. While Jesus and his party, 예수와 그 일행은 journeying northward through 바타니아를 거쳐서 북쪽으로, 케사리아 필리피가 북쪽에 있어요. 갈릴리 바다에서. 북쪽으로 여행하고 있었다. 그래서 his 페리, party를 어떻게 번역했죠? his party. 그의 일행은 그 일행. The Pharisees and their assistants, 바타니아와 바리새인들, 바타니아를 통해서 바리새인들과 그 조수들은 spent almost a full week, 거의 한 주 동안을 거기서 샅샅 치느라고 거의 한 주를 보냈다. Vainly searching for him, 헛되이 그를 수색하면서 in the neighborhood of Capernaum, 가버나움으로 갔겠지 하고 거기도 샅샅이 뒤졌던 거예요. 그렇게 빨리 달아났군요. Jesus' family returned to their home. 예수의 가족들은 자기 집으로 들어갔다. In Capernaum, 가버나움에 있는. And spent almost a week. 거의 한 주 동안을 보냈다. In talking, debating, 말하고 토론하고 기도하면서. They were filled with confusion and consternation. consternation은 경악이란 뜻이에요. consternare, 경악하다, 놀라다, 경악, 혼잡과 경악에 가득 찼다. 경악했다. They enjoyed no peace of mind. 머리가 평안하지 않았다. Until Thursday afternoon. 목요일 오후까지. When Ruth returned from a visit to Zebedee's house. 루스는 세베대 집을 방문하고 나서 돌아왔다. Where she learned from David. 세베대 집에서 다윗으로부터 이야기를 들었다. That her father brother, 아버지인 오빠가 was safe, 안전하다, and in good health, 건강히 있다.
and making his way toward the Phoenician coast. 페니키아 해안을 향하여 한참 길을 가고 있었다. 라는 소식을 들었다. 질문 있습니까? 없습니다. 네, 막 오케이. 이거 어, 롤러코스터 하는 것 같다. 네, 그래서 패밀리라는 게 이게 예수님이 여기 집이 있었죠. 요한이 사놓은 집. 그렇지. 그 집이죠. 예, 그 집에요. 예. 마리아가 거기서 살고 마리아가 있다가. 거기서 살게 됐어요. 근데 여기 외국 그 페니키아 해안을 여행하고 난 다음에 돌아온 다음에 식구들 전부 옮겼어요. 옮겼죠. 예. 이게 요한이. 뭐 언제 옮겼는지 정확하게 잘 기억이 안 나는데 하여튼 이게 여기 옮긴 것은 일 때문에 그랬는지 그 설명은 없었던 것 같아요. 일 때문이 아니고 자기 가족들이 피해를 볼까 싶어서 누구? 요한의 예수님의 가족들이? 예수님의 가족? 예수님의 가족을 옮겨놨다가 그 요한이 머리를 써서 재빠르게 움직였군요. 경제적인 센터가 케파나움으로 옮기려고 그렇게 아, 했거든요. 네. 영어에는 케파나움이라고 하는데 내 유대인 친구 엘리야한테 너 이거 어떻게 발음하냐 물어보니까 이렇게 얘기하더라고. 페페나움, 케파나훔 페페나움. 그렇게 얘기를 하더라고. 네. 오케이. 그러면 오늘은 여기까지 하고 예, 다음 네. 주에 잘 네. 다음 다녀오십시오. 주가 아니고 다음 주에요. 다음 주는 수업을 하나요? 수업을 못 합니다. 손주보러 다음 못 주에 못 하죠? 예, 네. 예. 손주 보러 토요일 하고 예. 일요일 양일만 예. 쉽다. 손주 보라 그러지 말고 스프링 브레이크를 한다고. 스프링 브레이크 예. 때문에. 예, 예. 왜냐면 좀 쉬어야 아니, 돼. 조심해서 잘 다녀오십시오. 예, 감사합니다. 예. 이게 저 비즈니스는 잘 되고 있습니까? 예. 열심히 하고 있습니다. 예. 그 자, 기도 감사합니다.